మన దోషములకై గాయముల నొందే స్వస్థతనిచ్చే ప్రియుడై మన సమాధానకర్త శిక్షను భరించే నలుగా గొట్టబడెను 10,000లోన అతి మహాగణుడు రక్తపు ముద్దాయను పరిశుద్ధమే యేసుని రక్తం ప్రవహించెను కల్వారిలో కడుగబడెను పావన రక్తం ప్రభు యేసునే ఆరాధించు బాధింపబడినను మౌని అయి ఉండెను నోరు తెరువాడాయెను అన్యాయపు తీర్పు నొందిన వాడై బలియాయే ఆ సిలువలో అన్యాయపు తీర్పు నొందిన వాడై బలియాయే ఆ సిలువలో 10,000లోన అతి కాంక్షణీయుడు ద్వేషించబడిపోయెను పరిశుద్ధమే యేసుని రక్తం ప్రవహించెను కల్వారిలో కడుగబడెను పావన రక్తం ప్రభు యేసునే ఆరాధించు రూపమైనను సొగసైనను లేదు తృణీకరింపబడెను విసర్జించిరి మనుషులెల్లరను దైవమే చేయి విడిచెను విసర్జించిరి మనుషులెల్లరను దైవమే చేయి విడిచెను 10,000లోన అతి సుందరుడు రూపునే కోల్పోయెను పరిశుద్ధమే యేసుని రక్తం ప్రవహించెను కల్వారిలో కడుగబడెను పావన రక్తం ప్రభు యేసునే ఆరాధించు వ్యసనాక్రాంతుడుగా వ్యాధిగ్రస్తునిగా కనిపించే నా ప్రియుడు మనము చూడనొల్లని స్వరూపుడాయే మనమెన్నిక చేయలేదు మనము చూడనొల్లని స్వరూపుడాయే మనమెన్నిక
చేయలేదు. 10,000లోన అతి శ్రేష్టనీయుడు హీనునిగా చేయబడెను. పరిశుద్ధమే యేసుని రక్తం ప్రవహించెను కల్వారిలో. కడుగబడెను పావన రక్తం ప్రభు యేసునే ఆరాధించు. ప్రభు యేసునే ఆరాధించు. ఇంగ్లీష్ పాటలు పాడుకో. Let's sing hymn number 105. Page number 49, hymn number 105. What can wash away my stain? Hymn number 105, page number 49. What can wash away my stain? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Let's also sing hymn number 97. Hymn number 97, page number 46. When I set away the wondrous cross. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and hope content
Let's also sing hymn number 143. Hymn number 143, page number 65. There is no love like the love of Jesus. There is no love like the love of Jesus, never to fade or fall. Till into the folds of the peace of God, He has gathered us all. Jesus' love, precious love, boundless and pure and free. Oh, turn to that love, weary wandering soul. Jesus pleaded with thee. There is no heart like the heart of Jesus, filled with a tender love. No thought, no throe that our hearts can know, but He feels it above. Jesus' love, precious love, boundless and pure and free. Oh, turn to that love, weary wandering soul. Jesus pleaded with thee. There is no eye like the eye of Jesus, piercing so far away. Never out of the sight of its tender light can the wanderer stray. Jesus' love, precious love, boundless and pure and free. Oh, turn to that love, weary wandering soul. Jesus pleaded with thee. There is no voice like the voice of Jesus, tender and sweet its chime, like musical ring of a flowing spring in the bright summertime. Jesus' love, precious love, boundless and pure and free. Oh, turn to that love, weary wandering soul. Jesus pleaded with thee. Oh, let us hark to the voice of Jesus. Oh, may we never roam, till safe we rest on His loving breast in the dear heavenly home. Jesus' love, precious love, boundless and pure and free. Oh, turn to that love, weary wandering soul. Jesus pleaded with thee. Let's sing few choruses. Let's sing chorus number 56. Father God, I wonder how I managed to exist. Chorus number 56, page number 138. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your son, I am adopted in your family, and I
also sing chorus number 77. Chorus number 77, page number 143. God will make a way where there seems to be no way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fail, but his word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Lastly, let's sing chorus number 144. Chorus number 144, page number 155. In the very thought of Jesus, his presence can be found. In the very thought of Jesus, his presence can be found. He's as close as the mention of his name. There is never any distance between my Lord and me. He's as close as the mention of his name. He's as close as the mention of his name. Jesus, Jesus, he's as close as the mention of his name.
222 పాట పాడుకుందాం. తెలుగు పాటలు కొనసాగించుకుందాం. 291 పేజీలో ఉన్న 222 పాట. ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా, నీ ప్రాపి యేసు ప్రభువేగా. ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా, నీ ప్రాపు యేసు ప్రభువేగా, నీ ప్రాపు యేసు ప్రభువేగా. నో పాపి ప్రభు చెంతకు రా, పాపుల వెదకుటకై వచ్చెన్, పాపుల రాత్రి పనువచెన్, పాపుల వెదకుటకై వచ్చెన్, పాపుల రాత్రి పనువచెన్. పాపంబులకు విలపించగదే, పాపంబులకు విలపించగదే. ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా, సిలువై మనమేరి పెడుబాట, కలుషంబులు తడి చెడు చోటు, సిలువై మనమేరి పెడుబాట, కలుషంబులు తడి చెడు చోటు. విలువైన ప్రేమ కలగజట, విలువైన ప్రేమ కలగజట. ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా, భారము తొలగెడి ఆ చోటు, నేరము మన్ని చెడి చోటు, భారము తొలగెడి ఆ చోటు, నేరము మన్ని చెడి చోటు. పరిపూర్ణ విడుదల కనుమజట, పరిపూర్ణ విడుదల కనుమజట. ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా, కని విని ఎరుగుము ఆ చోటు, మనమున తలపు యుమువేగా, కని విని ఎరుగుము ఆ చోటు, మనమున తలపు యుమువేగా. ఎనలేని ప్రేమ కలగజట, ఎనలేని ప్రేమ కలగజట. ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా, తన ప్రాణము మన కైబెట్టెన్, తన జీవము మన కై నిచ్చెన్, తన ప్రాణము మన కైబెట్టెన్, తన జీవము మన కై నిచ్చెన్. మన ప్రాపు యేసు ప్రభువేగా, మన ప్రాపు యేసు ప్రభువేగా. ఓ పాపి చతురా, తన రక్షణ మన కై తెచ్చెన్, మన శిక్షను తా భరించెన్, తన రక్షణ మన కై తెచ్చెన్, మన శిక్షను తా భరించెన్. మన ప్రాపు యేసు ప్రభువేగా, మన ప్రాపు యేసు ప్రభువేగా. ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా, నీ ప్రాపు యేసు ప్రభువేగా, నీ ప్రాపు యేసు ప్రభువేగా. ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా. 145 పాట పాడుకున్నాను. రాజులకు రాజైన ఈ మన విపుని పూజ చేయుటకు రా. 250 పేజీలో 145 పాట. చివరి వచనం పాడేటప్పుడు అందరూ లేచి నిలబడి పాడుకున్నాం.
రాజులకు రాజైనాయి మన విభుని పూజ చేయుటకు రండి. ఈ జయశాలి కన్నా మనకింక రాజవారులు లేరని. ఈ జయశాలి కన్నా మనకింక రాజవారులు లేరని. రాజులకు రాజైనాయి మన విభుని పూజ చేయుటకు రండి. కరుణాకల సోదరుడై ఈయనాదరణి పెంచెనయ్యా. స్థిరముగా నమ్ముకొనినా మన కొరకు పరలోక రాజ్యమును. స్థిరముగా నమ్ముకొనినా మన కొరకు పరలోక రాజ్యమును. రాజులకు రాజైనాయి మన విధుని పూజ చేయుటకు రండి. నక్కలకు బొరియాలుండే ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళుండెను. ఒక్కింత స్థలమైనను మన విధుని ఎక్కడ లేకుండెను. ఒక్కింత స్థలమైనను మన విధుని ఎక్కడ లేకుండెను. రాజులకు రాజైనాయి మన విధుని పూజ చేయుటకు రండి. అపహాసములు చేయుచు నాయనముపై నుమియుచు కృపమాలి నా సైనికు అందరూ నెపములెంచుచుబట్టిరి. కృపమాలి నా సైనికు అందరూ నెపములెంచుచుబట్టిరి. రాజులకు రాజైనాయి మన విభుని పూజ చేయుటకు రండి. కరములందరిల్లు ఉడకను తిరముగా నుచివారల్. ధరణిపతి శ్రేష్ఠుడా నీతిపుడు దండ మనసును భక్తిరి. ధరణిపతి శ్రేష్ఠుడా నీతిపుడు దండ మనసును భక్తిరి. రాజులకు రాజైనాయి మన విధుని పూజ చేయుటకు రండి. ఇట్టి శ్రమలను పొందిన రక్షకుని పట్టుదలతో నమ్మిన అట్టహాసముతోడను పరలోక పట్టణమున చేతును. అట్టహాసముతోడను పరలోక పట్టణమును చేతును. రాజులకు రాజైనాయి మన విధుని పూజ చేయుటకు రండి. శక్తికర రక్షకుండై మన కొరకు ముక్తి సిద్ధము చేసెను. భక్తితో ప్రార్థించిన మన కొరకు రక్షితో ఆ ముక్తిని. భక్తితో ప్రార్థించిన మన కొరకు రక్షితో ఆ ముక్తిని. రాజులకు రాజైనాయి మన విధుని పూజ చేయుటకు రండి. త్వరపడి రండి రండి ఈ పరమ గురుని యొద్దకు మీరలు. త్వరపడి రండి రండి ఈ పరమ గురుని యొద్దకు మీరలు.
దేవుని వాక్యం బట్టి పత్రిక చదువు. ఈ దిన వృత్తత్ర పత్రిక భాగము పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 60వ వచనం నుంచి 71వ వచనం వరకు చదువు. ఈ దిన ఉత్తర ప్రత్యుత్తర భాగము పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 60వ వచనం నుంచి 71వ వచనం వరకు చదువు. ఆయన శిష్యులలో అనేకులు ఈ మాట విని, ఇది కఠినమైన మాట, ఇది ఎవడు వినగలడని చెప్పుకొనిరి. అలాగైతే మనిషి కుమారుడు మునుపున్న చోటునకు ఎక్కుట మీరు చూచిన ఎడల ఏమందురు? మీలో విశ్వసించని వారు కొందరున్నారని వారితో చెప్పాను. విశ్వసించని వారెవరో, తన్ను అప్పగింపబోవాడు ఎవడో మొదటి నుండి యేసునకు తెలియను. అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులలో అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎన్నడూనూ ఆయనను వెంబడింపలేదు. సీమోను పేతురు, ప్రభువా, ఎవరి యొద్దకు వెళ్ళుదుము? నీవే నిత్యజీవపు మాటలు గలవాడవు. అందుకు యేసు, నేను మిమ్మును 12 ఏర్పరచుకొనలేదా? మీలో ఒకడు సాతాను అని వారితో చెప్పెను. సీమోను ఇస్కరియోతు కుమారుడైన యూదా 12 మందిలో ఒకడై ఉండి ఆయన అప్పగింపబోచుండెను గనుక వారిని గూర్చే ఆయన ఈ మాట చెప్పాను. దేవుడి వాక్యం దీవించును. అలాగే దేవుని జీవాత్మ నా మీదకి రమ్మని పల్లవి ప్రార్థనాపూర్వకంగా పాడుకున్నాం. దేవుని జీవాత్మ నా మీదికి రమ్ము, దేవుని జీవాత్మ నా మీదికి రమ్ము, వీరాచు వంచు మాలచు నింపు, దేవుని జీవాత్మ నా మీదికి రమ్ము. దయచేసి కూర్చోండి. ప్రభునామమున అందరికీ వందనాలు. మనం ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా చదువుకున్న భాగంలోనే యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 70వ వచనం చదువుకున్నాం. అందుకు యేసు, నేను మిమ్మల్ని 12 ఏర్పరచుకోలేదా? మీలో ఒకడు సాతానని వారితో చెప్పాను. చాలా, మీలో ఒకడు సాతానని వారితో చెప్పాను. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. ప్రభా, ఈ వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడాయని ప్రభువుని వేడుకుందాం. ప్రేంగల తండ్రి, పరిశుద్ధులైన ప్రభా, నీ మహాకృపను బట్టి, నీ దయని బట్టి, మీరు ఇచ్చిన మంచి వాతావరణం కొరకు నీ స్తోత్రాలు, మీరు తెచ్చిన బిడ్డల కొరకు నీ స్తోత్రాలు. ఇప్పటివరకు మేము పాటలు పాడుకున్నాం. హృదయవంతులతో పాటు అలవర్చుకునే వారిగా చేయండి. నీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి నాయన. ప్రభా నాయన, నీ యొక్క వాక్యం వినాలని ఆశపడుచుండగా నీ వాక్యం వినే చెవి లోబడే హృదయం దయచేయండి. అయోగ్యన నన్ను మరుగుపరిచి మీరే నాతో మాతో మాట్లాడి నీ నామాన్ని ఘనపరచుకోమని నజరేయుడని యేసునామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ప్రియులారా, మనం చదువుకున్న వాక్యం యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 70వ వచనంలో మీలో ఒకడు సాతాను అని వారితో చెప్పాను. అంటే దుష్ట సంబంధి అని చెప్పాడు. మనందరికీ బాగా తెలుసు యోధా ఇస్కరియోతు అని.
చెరపకురా చెడేవని ఒక సామెతం తెలుగులో. మనం ఎవరినో ఇది చేయాలంటే మనమే నాశనం అయిపోతాం. అలాగే దురాశ దుఃఖానికి చేడు. ఈ యోధ ఆయనది ఇస్కరియోతు అనేటువంటి గ్రామం అంట. సహజంగా గ్రామాన్ని బట్టి పిలుస్తారు కదా, యోధ ఇస్కరియోతు అని మనం అంటాం. ఆ యోధ అది ఇస్కరియోతు అనేటువంటి గ్రామం అట. మామూలుగా మమ్మల్ని కూడా ఏదైనా ఊరు వెళ్తే బాపట్ల అయ్యగారు వచ్చారా, లేదా స్టోట్పల్లి దేశాయం గారు వచ్చారా అంటారు, కానీ అది ఇంటి పేరు కాదు, ఊరి పేరు అన్నమాట. అలాగే ఇస్కరియోతు యోధ. ఆయన తండ్రి సీమోను యోధ. ఆ గ్రామస్తుని సికారియులు అని అంటారంట. అంటే ఏంటి అంటే ఎల్లప్పుడూ కత్తులు ధరించి యుద్ధం చేసేవారని అర్థం అంట. అంటే చాలా ధైర్యస్తులు, బాగా ఇది అన్నమాట. ఒక విధంగా మనం గుర్కాలను చూస్తుంటాం. అంటే ఈ మనకల్లో వచ్చే గుర్కాలు ఒకరిని బయలుగాళ్ళకి తిరుగుతుంటారు. మామూలు అయితే డ్రెస్ వేసుకుని కత్తి పెట్టుకుని ఉంటారు. ఒకవేళ ఎవరైనా దొంగలు వచ్చినా ఎదుర్కొంటాడు కానీ పారిపోడు. వాళ్ళకున్న ధైర్యం ఇది. అందుకే ఆ సిక్కిం వాళ్ళని నేపాలీని పెట్టుకుంటుంటారు మామూలుగా. ఈ ఇస్కరియోతు యోధ కూడా అలాంటి వాడు. అయితే అధికార కాంక్ష కలిగిన వాడని మనం బైబిల్లో చూస్తాం, చరిత్రలో కూడా చెబుతాం. అంటే ప్రభువుని అసలు అప్పచెప్పాలనే దురాలోచన వచ్చింది కూడా అందుకే. ఆయన్ని రాజుగా ప్రభువు దానికి ఇష్టపడలేదు. ఈయన అనుకున్నాడు ప్రభు రాజు అయితే అందుట్లో ఇప్పుడు రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఫైనాన్స్, ఈ డబ్బు సంచేది ఉంది కాబట్టి ఈయన కనుక ఆ రాజు అయితే నాకు మంచి పదవి వచ్చిందని ఆశించాడు. దేవుడు క్రీస్తు ప్రభు దాన్ని తిరస్కరించేదానికి అదే ఈయన్ని వెంబడించడం ఉపయోగం లేదని ఇక అక్కడి నుంచి ఒక తరానికి సంపాదించుకోవాలనుకున్నాడు. ఆ దురాలోచన ఆయనకు కలిగింది. అయితే ఈయన మతనిష్ట కలిగిన వాడు. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు పట్టిన కుందేటికి 3 కాళ్ళు, లేదబ్బాయి 4 కాళ్ళు, నువ్వు పట్టుకున్నది ఒకటంటే ఎనరాళ్ళు. అలాంటి మూర్ఖత్వం కలిగినటువంటి వాడు. ధనాపేక్షపడు. చాలామంది కొంతమంది భక్తి చేస్తున్నా కూడా దేవుడి కంటే కూడా డబ్బే వారి కడుపే వారి దేవుడు అన్నట్లుగా డబ్బే వారి దేవుడు చాలామంది. ఇతను కూడా ప్రభువుని వెంబడించాడు, ఎన్నో కార్యాలు చేశాడు, కానీ ఇతను కూడా ధనాపేక్షపడై ఉన్నాడు. కపట బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు. కపట బుద్ధి అంటే లోపల యుక్తి అది పెట్టుకుని పైకి భక్తిగా ఉంటుంటారు. కపట బుద్ధి మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం. ఒక కొంగట అదే కొంగ జపం అంటుంటారు. కొంగ జపం చేస్తున్నాడు. సహజంగా చేపలు ఏమైనా వస్తే తినేస్తాయి, దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా వండుకోవట్లేదండి. ఏంటి కొంగ ఏంటంటే ఏంటి ఇదివరకు నువ్వు వేటాడేదాన్ని, ఇప్పుడు ఏంటంటే జీవహింస చేయరాదు అంటుందండి. ఇది ఎప్పటి నుంచి అంటే ఎప్పటి నుంచో. మరి ఏంటి తపస్సు అంటే నీకోసమే అన్నాడు. మా కోసం ఏంటి అంటే ఈ చెరువు ఎండిపోబోతుంది, మీరు ఏమైపోతారని భగవంతుని వేడుకుంటున్నాను. అయితే భగవంతుడు ఒకటి చెప్పాడు, వెంటనే ఎండిపోకముందే వీళ్ళందరినీ ఇంకో చోట చేర్చమని చెప్పాడు. నేను చెప్పేటప్పటికీ అదే ఎట్లాగానే ఆలోచిస్తుందంటే ఇంకా గత్యంతరం లేదు, నా ముక్కుతో మిమ్మల్ని కలుసుకుని తీసుకెళ్ళి సురక్షితమైన ప్రాంతానికి పెడతానంటే ముందు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఎవరికైనా ప్రాణం అంటే ఇది కదా అని వస్తే అందరిని తీసుకెళ్ళి ఆ కొండ మీద బండ మీద మొత్తం తిన్నాడు. చివరికి ఎండ్రకాయ అది ఉందంట, అది నోటితో కరుచుకొని మెడబొట్టుకుందంట. తీసుకెళ్తా ఉంటే దానికి ఆ చేప ముళ్ళు అన్నీ కనపడ్డాయి అంట. ఒరి ఇది ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అన్ని తింటుంది. ఆ గొంతు నొక్కేస్తే చచ్చింది. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా. అలాగే ఈ యొక్క కపట బుద్ధి కలిగి అంటే పైకి భక్తిగా ఉంటూనే ఎంతో యుక్తిగా చాలా ఇదిగా ప్రవర్తించినటువంటి వాడుగా మనం చూస్తాం. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం ఈయన గురించే ఒక మాట చెప్పాడు. 26,
27 వచనాల్లో, అందుకు యేసు, నేను ఒక మొక్క ముంచి సీమోను కుమారుడగు ఇస్కరియోతు యోధాకిచ్చెను. వాడు ఆ మొక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వానిలో ప్రవేశించెను. యేసు, నీవు చేయుచున్న త్వరగా చేయమని వానితో చెప్పాడు. వెంటనే సాతాను ప్రవేశించిందండి. సహజంగా చాలామంది బలను సమీపిస్తారు. బలను సమీపించినప్పుడు పునరుద్ధాన శక్తితో మనం నింపబడాలి. ప్రభు లోకాన్ని, పాపాన్ని, శాపాన్ని, మరణాన్ని జయించాడు. అలాంటి శక్తి మనలో రావాలి. కానీ చాలామంది అయోగ్యంగా అలవాటు ప్రకారం ఈ బల తీసుకుంటారు. అలా ఉన్నప్పుడే అనేక మంది చనిపోయేదని కూడా చూస్తాం మనం. అలాంటప్పుడు సైతాను ఆవరించింది. సరి చేసుకోకుండా, దిద్దుకోకుండా ఎందుకంటే రొట్టె ప్రభు శరీరానికి సాదృశ్యం, ద్రాక్షారసం ప్రభు కల్వరిలో కార్చిన రక్తానికి సాదృశ్యం. అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి శరీరాన్ని సాదృశ్యం రొట్టెను అపవిత్రుడుగా నువ్వు తీసుకుంటే సైతానే ప్రవేశించి. ఇక్కడ యోధా కూడా ప్రభుతో ఉన్నాడు, ప్రభుతో తిరుగుతూ ఉన్నాడు, ప్రభు చేసే అద్భుతాలు కళ్ళారా చూశాడు, ఎన్నెన్నో చేశాడు. కానీ అతనిలో సైతాను ప్రవేశించింది వెంటనే. అలాగే చాలామంది భక్తి చేస్తూ కూడా దేవునికి ఇష్టమైన కార్యాలు మనం చేస్తే సైతానే ఆవరించింది. చాలామందిని చూసాం. ఇదివరకు నేను కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను. ఒక ఆమె సేవే చేసేదంట, సంఘాలు నడిపేదంట, 2-3 సంఘాలు నడిపేదంట. ఆమెకు దెయ్యం పట్టి అది మొండి దెయ్యం, పోట్ల, ఎంత ప్రార్థన చేసి పోట్ల. ఒక కృపణ కలిగిన ఆయన ప్రార్థన చేస్తుంటే అయినా చాలా మొండికేసింది. ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు బయటపడింది అది. అప్పుడు ఆ సేవకుడు అడిగాడంట, దేవా మామూలును పడితే నేను అడిగేవాడిని కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో చెడు ఉంటుంది కాబట్టి పట్టి ఉంటాం. కానీ ఈమె సమర్పించుకున్నది, సేవ చేస్తుంది, 3-4 సంఘాలు సేవ చేస్తుంది. ఏమైనా ఎలా పట్టావు అని అడిగితే ఆ సైతానట ఆసక్తికరమైన సంగతి చెప్పిందండి. ఏమిటంటే, ఇదివరకు ఏం వైపు చూడాలంటే నాకు కూడా భయమే. కానీ ఈ మధ్యలో కలర్ టీవీ సరే, ఇప్పుడు అన్ని కలర్, అప్పుడులో అది స్పెషల్ కలర్ టీవీ తెచ్చారు. పిల్లల మీద వంక పెట్టుకుని ఏం కూడా సినిమాలు చూస్తున్నారు. దొరికిందిరా దొంగ అని వచ్చేసారు. పిత్రపోయాడంట సాగు. సరే, ఆ దెయ్యం పోయినాక ఏంటమ్మా అంటే అప్పుడు ఏడుస్తుందంట. నిజమేనాయా, వెనకట పురాణం రేరంగోడు వచ్చాడు, రమణారెడ్డి వచ్చాడని పిల్లలు వెనకుండా చూసి పొళ్ళికలు ఇస్తుందంట. సైతాన్ని పట్టేది. ఆ సేవకుడు కూడా అరే, దేవుని పని చేస్తూ అయోగ్యంగా ఉంటే ఇలాగే ఉంటారు కావును. ఒకసారి ఒక ఆయన సేవ చేస్తుండేవాడు. అతనికి ఆ అనుకోని చీకటే పెట్టింది. అప్పుడు స్టోటపురం తీసుకొచ్చారు. అయ్యగారు అందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తే చాలా కాలం బాగుంది. ఏమిటంటే అయ్యగారికి దేవుడు బయలుపరిచాడు. ఏంటి, ఇతను సేవ చేస్తూ మోహపు చూపులు చూస్తున్నాడు అని చెప్పింది. అది అమ్మో అదిరిపోయాడు. అదే ఇదేంటి అలాగ చెడుగేదాన్ని ఉన్నప్పుడు సైతానికి తావు దొరికింది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ యోధా ఇస్కరియోతులో సైతాను దొరబడిందండి. అందుకే అపోస్తులైన పౌలు అనుభవంతో ఒక మాట చెప్పాడు. ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం, ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 27వ వచనం మనం చదివితే చిన్న మాట స్పెషల్గా రాశాడు. ఏంటి, అపవాదికు చోటు ఇవ్వద్దు. ఇచ్చాడా తిష్టేస్తాడంతే. అపవాదికు చోటు ఇవ్వద్దు. చాలా కుటుంబాల్లో మనం చూస్తుంటాం. అనుమానానికి చోటు ఇచ్చారనుకో ఖాళీ. అప్పుడు ఎవరు చెప్పినా ఎంత ప్రయత్నించినా ఇది కాదు. ఎందుకని అనుమానమే పెనుపోతామట. పెనుపోతం పెద్ద రోగం అని సాల్మన్ చాలాసార్లు చెబుతుంది.
అందుకే అపవాదుకు చోటు ఇవ్వకూడదు. ఇచ్చామంటే తెస్తేసి నాశనం చేస్తారు కుటుంబాన్ని. అలాగే మన భక్తిని పాడు చేసి ఎందుకంటే దేవుడు చూసుకుంటాడు ఒక లేదన్నా అని దేవుని మీద నీ భారం యెహోవా మీద మోపు. అలాగూ మనం సాగాలి. కానీ అనుమానించిన మరుంకోటి చేసినా కూడా సైతానుడు అనేక విధాలుగా సంఘాన్నే చెదరగొట్టేసి పాడు చేసి, అందుకని అపవాదికి మనం చోటు ఇవ్వకూడదు. ఈ యోధ ప్రభువుతో ఉంటూ పరిచర్యలో పాలు పంపులు పొందుతూనే ఇలాగా అంటే కపటంగా యుక్తిగా ఇలాగ ఉండేటప్పటికి సైతాన్ అతనిలో ప్రవేశించింది. ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు చేసేదేదో త్వరగా చేయమని చెప్పాడు. మనం దైవ గ్రంథంలో చదివితే ఈ యోధాకి 7 తరుణాలు ఇచ్చాడు దేవుడు, అంటే హెచ్చరించాడు. కానీ కొంతమంది ఇంత హెచ్చరించినా దున్నపోటు మీద వర్షం పడింది అంటారే, అది వర్షం పడిన గబగబా వెళ్దాం అనుకోదా, అట్లాగే ఉంటుందట, దున్నపోతు టైపులో అన్నమాట. ఈయన ఇన్నిసార్లు హెచ్చరించినా కూడా చూడండి, మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం, మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం 21వ వచనం మనం చదివితే, వారు భోజనము చేయుచుండగా మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తా. అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి ప్రతివాడు ప్రభా నేనా అని ఆయన అడుగ్గా, ఆయన నాతో కూడా పాత్రలో చెయ్యి ముంచిన వాడెవడో వాడే నన్ను అప్పగించునని అంత డైరెక్ట్గా చెప్పినా కూడా దిద్దుకోలేకపోయాడు. ముందు చెప్పినా అతను దిద్దుకోలేక దేవుడు అతనికి అంటే వార్నింగ్ ఇచ్చాడు, కానీ దిద్దుకోలే. తన వైఖరిలో మార్పు లేదు. కొంతమంది ఎన్నిసార్లు గద్దించినా లోపడినవాడు హఠాత్తుగా దచ్చునని ఎన్నిసార్లు గద్దించినా లెక్క చేయరు. కొంతమంది చాలా యుక్తిగా మనం ఏదో ఇసుక రైతు యోధా అనుకుంటాం, కానీ విశ్వాసుల్లో చాలామంది అలాంటి యుక్తిగల వాళ్ళు చాలామంది ఉంటుంటారు. అందుకే వాళ్ళు ప్రాస్పర్ కాలేరు, అభివృద్ధి పొందలేరు, దేవుల్లో ఎదగలేరు. ఎంతకాలం వచ్చినా వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్న యుక్తి అది అణిచేసిద్ది అన్నమాట. ఆ ముళ్ళ తుప్పుల్లో పడిన విత్తనాన్ని అణిచేసినట్టుగా వాళ్ళు భక్తులు ముందుకు రాలేరు. ఎందుకంటే ఆ యుక్తి, ఆ యొక్క మోసం అదే వాళ్ళని అణిచేసి. ప్రభు ప్రేమతో అతన్ని గద్దించినా కూడా, ఇగో మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగిస్తా అంటే, నేనా ప్రభా నేనా అని అంటుంటే ఇతను కూడా నేనా అని అన్నాడు కదా. దొంగ దొంగ అంటే దొంగోడు కూడా దొంగ దొంగ అంటాడు. అంటే ఎందుకని వాళ్ళు కొట్టుకుపోద్దని ఆడు పరిగెత్తాడు దొంగ దొంగ అని. మొన్న ఈ మధ్యలో పేపర్లో చదివారు కదా, చిన్నపిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి వాడు కిరాతని గొంతు పిలిచి చంపిన కేసు పట్టుకున్నాడు. పట్టుకున్నప్పుడు వాడట పోలీసులు సహకరిస్తున్నాడు. అంత దుర్మార్గుడు ఎవడండి అయిద్దంటూ సహకరిస్తూ చాలా షో చేశాడండి. పట్టుపడ్డాడు. వాళ్ళ ఇది ఉంటుందిగా, ఆ ఉపయోగిస్తే మొత్తం కక్కాడు. ఇలా చేసే ఇలా ఏంటంటే అదొక ఇది. అరే చిన్న పిల్లలు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది నరరూప రాక్షసులు అంటారే, అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. అలాగే నేనా అని అందరంటే ఇతను కూడా నేనా ప్రభా అన్నాడే. కానీ అరే రే ప్రభువుకి తెలిసిపోయింది, ఇకనైనా బుద్ధిగా ఉందామని అతను మొసలుకోలేకపోయాడు. అలాగే అక్కడే నాతో కూడా ఈ పాత్రలో చెయ్యి ముంచినవాడే అని చెప్పినప్పుడు కూడా అతను గ్రహించుకోలేదు. 25వ వచనం మత్తయి సువార్త బోధకుడా నీవు అన్నట్లే అన్నప్పుడు అసలు ఏమాత్రం ఇది లేదు. నువ్వు అన్నట్లే అంటే నువ్వే కదా, కానీ అప్పుడు కూడా దిద్దుకోలేదు. కొంతమంది దేవుని సేవకుల ద్వారా దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు, దిద్దుకోరు. కొంతమంది నన్ను గురించే బాగు చేశాడు, ఎప్పుడు నన్ను గురించే, ఎందుకంటే వాళ్ళలో అది ఉంటుంది, ఆ మనసు ఉంటుంది. కాబట్టి సరే నిన్ను గురించే అనుకో, నువ్వు దిద్దుకోవచ్చుగా.
దిద్దుకోరు. ఇదివరకు జోయ్ గారికి ట్రాన్స్లేటర్గా ఉండేవాడు వసంత్ కుమార్ గారి. అప్పట్లో నన్ను అంటే మా వేరే బ్యాచ్ అయినా కూడా కాదుకూడదని వాళ్ళ ఊరు చక్రాయపాలెం కాదు తెనాలి దగ్గర, ఆ ఊరు రావాలంటే వీలు పడదన్నా కూడా కాదన్నారు. ఇక నాకు టైం లేక ఒక్క రాత్రే ఆ రాత్రి వాక్యం చెప్పాను. మళ్ళీ పొద్దున్నే కృష్ణాదేవి అక్కడ పెళ్లి చేయడం జొన్నపాడు అనుకుంటే వెళ్ళిపోయాను, టైం లేదు. సరే వచ్చాను. నేను వెళ్ళేటప్పటికే ఎవరో రెండో ప్రసంగం ఇది చేస్తాను. నేను ఎక్కడి నుండో వెళ్ళాను, మొత్తానికి ఏదో ఒక చోట మీటింగ్ చూసుకునే వెళ్ళాను. సరే చివరి ప్రసంగం చేశాను. అయిపోయినాక వాళ్ళ అక్కడ పరిచయం చేసి వాళ్ళ అన్నయ్య అంట ఆ చర్చి అంతా చూసుకునేది. వచ్చినాక ఇక వాళ్ళ అన్నయ్య అట ముసలు కొట్టాడంట. ఏరి కోరి టైం లేదన్నా కూడా పిలుచుకుంటే అరే నన్నే ఏకి పెట్టాడు రాయితని బాగా బాధపడ్డాడు. అప్పుడు వసంత్ కుమార్ గారు అంట, నువ్వు ఆయనకి తెలుసా? ఎప్పుడు తెలియదు. పోనీ మన ఊరు ఎప్పుడైనా వచ్చాడా? ఎప్పుడు రాలేదు. పోనీ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏమైనా కూర్చున్నప్పుడు ఎవరిని వచ్చి మాట్లాడారంటే ఆయన వచ్చేటప్పటిగా రెండో ప్రశ్న ఇంకా ఆయన దగ్గర ఎవరు నేనే కూర్చోబెట్టాను, ఏదో మంచినీళ్ళు ఇచ్చాను, తీసుకెళ్ళాను. మరి ఆయనకి ఎవరు చెబుతారు? మన ఊరు తెలీదు, అసలు నువ్వు తెలీదు. దేవుడు సేవకుల ద్వారా చెప్పారు, నువ్వు దిద్దుకోకుండా అలాగ అపార్థం చేసుకుంటావు ఏంటి అని చెప్పినప్పుడు ఆయన అంట నిజం అంటావు అని ఏదో ఇదయ్యాడు. స్టార్ట్ ఫర్ మీటింగ్కి వచ్చిన బ్రదర్ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వండి అన్నాడు. ఏంటంటే ఇవన్నీ అప్పుడు చెప్పాడన్నమాట. ఇలాగా మా అన్నయ్య బహుకట్టిండు, కానీ దేవుడు నీ ద్వారా ఆయన హెచ్చరించాడు అని నేనేదో చెబుతా అన్నాడట. నా దగ్గరే చర్చి తాళాలు ఉంటాయి, నేనే ఇది కాబట్టి పరలోకానికి వెళ్తాను అనుకుంటారు కొంతమంది, జాగ్రత్త నరకానికి వెళ్తాను చెప్పానంట. ఆయన దగ్గర చర్చి తాళాలు ఉంటాయని నాకు తెలియదు, అది ఆయన కొట్టుకుందంట. అలాగా కొంతమంది దేవుని సేవకుల ద్వారా దేవుని హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ దిద్దుకుంటే ధన్యులు, లేకపోతే అపార్థం చేసుకుని నన్ను గురించే చెప్పాడు అయిదని అలిగి ప్రార్థన కూడా రాలేదనుకో, ఎవరికి నష్టం? మనకే నష్టం. ఇస్కరియోతు యోధా కూడా అలాగే చేశాడు. కానీ నీవు అన్నట్లే అన్నప్పుడు అతను కనీసం ఆ పశ్చాత్తాపం కానీ పరితపించడం కానీ అసలు ఏం కనపడదు ఆయన. అలాగే యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 70వ వచనం మనం చదువుకున్నాం కదా. 12 మందిని ఏర్పరచుకున్నారు కదా. మీలో ఒకడు సాతాను అని చెప్పాడు. తక్కిన వాళ్ళు ఎవరికి, ఎందుకంటే సాతాను మన దగ్గరికి అట్ట వచ్చింది, మనం ప్రార్థన చేసుకో అని దేవుడు ఇతనికి తెలుసు అతని ఫాల్ట్. కానీ అప్పుడు కూడా అతనిలో పరివర్తన రాదు. ఇలాగ దేవుడు ప్రేమించి హెచ్చరిస్తూ ఎంత చెప్పినా కూడా ఆ మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో వాడు పుట్టకుంటే మేలని చెప్పాడు. అంటే ఆయన గురించే, అది యోధా కూడా తెలుసు. కానీ ఆ గట్టు మీద పడిన పెట్టుకోకూడదు అన్నట్టుగా అతను దిద్దుకుంటానికి ఇష్టపడు. కొంతమంది సావటానికైనా ఇష్టపడతారు కానీ ఒప్పుకోరు. కొంతమంది చాలా మొండోడు ఉంటారు. అలాగా చాలా కేసులు. అలాగా అతను కూడా మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం 50వ వచనంలో నీవు త్వరగా చెప్పగా చెలికాడ 26వ అధ్యాయం 50వ వచనము మత్తయి సువార్త. శుభం ఎంతో చూడండి, పెదవులతో చాలా ఇది కొంతమంది భలే ఇది చెబుతారు. అసలు ఎంతగా ఇది చేస్తారంటే చెప్తారుగా, అలాగా మభ్య పెడతారు. పెదవులతో చాలా ఇదిగా మాట్లాడతారు కానీ చాలా చాలా తేడా ఉంటుంది కదా. నేను కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను. ఒక ఆమె దేవుని సేవకున్నంటే, అయ్యగారు ఒక్కసారి మా ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేయండి, మీ
పాదం పెడితే పావనం అయిపోద్ది, అది ఇది అని అంటే ఆయనకేదో పని ఉండి వెళ్ళలేదంట. ఏంటండి అయ్యగారు మేము పేదవాళ్ళమనా ఏదేదో అంటే అమ్మమ్మ అట్లా కాదు, వీలు పడలేదు. సరే ఈ పాపం మాటి బాధపడుతుందని పని కట్టుకుని వెళ్ళాడు. వెళ్తే చాలా ఐటమ్స్ తయారు చేసిందంట. ఫ్రై, ఇంకా చికెను, ఫిష్ అవి వండిందంట. వండి పెడితే అయ్యగారు నిదానంగా తినండి, ఆమ్లెట్ వేస్తాయి, ఇవన్నీ ఉంటే ఇంకెందుకమ్మా అంటే ఆమె ఎంత ఇది చేసినా చెప్పుకోవాలండి అని వేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చిన్నవాడట ఆయన అంతే చూస్తున్నాడంట. ఈ నూరు ఏంది రాబాయ్ ఏంది అలా చూస్తున్నామంటే అయ్యగారు మీరు బాగానే మామూలుగానే తింటున్నారు కదా అన్నాడు. మామూలు తినక ఎట్ట తింటారంటే అరే రేపు మన ఇంటికి వచ్చి అయ్యగారు దున్న తిన్నట్టు తింటాడు, ఆ సాయికి అలబాకరా అన్నట. మనిషి ఏంది దున్న తిన్నట్టు తింటే ఆడు ఎదురు కూర్చుని నోటంగా చూస్తున్నాడట. ఇక ఆమెకు వినపడి వంటగదులు అర్రే నీ నోరు పడిపోనంటే తిట్టుకుంటూ వచ్చిందంట. అమ్మా ఫస్ట్ నోరు కాదు నీ నోరు పడిపో. అక్కడేమో అయ్యగారు మీరు పాదం పెడితే పావం అయిపోద్దని ఇంకేందేందో చేసాం, ఇక్కడేమో రేపు వచ్చాడు దునదన్నారు అంటారు. అంటే ఆ పిల్లవాడు దగ్గరికి రా అంటే పెదవులతో ఒకటి చెబుతారు, మనసులో మరుంకోటి ఇలా పెట్టుకుంటుంటారు. అలాగే ప్రభు అంతగా హెచ్చరించినా కూడా అతను ఏదో మామూలుగా బోధకుడా నీకు శుభమని ఏయో మాటలతో మైమరిపించాడే కానీ తన తప్పు మడుగు దిద్దుకోలేకపోయాడు. ఇలాగా అతను మార్పు చెందని మారాలాగా అయిపోయాడు. మారా నీళ్ళు మధురంగా మార్చాడు దేవుడు. ఆయన దగ్గరుంటూ కూడా మారినటువంటి మారాలాగా అయిపోయింది, చేదులాగా తయారైపోయాడు. ఈయన శిష్యుడిగా ఉండేటువంటి ఆధిక్యత దొరికింది. ఎంతో ప్రాధాన్యత వహించినటువంటి వాడు ట్రెజరర్గా, అంటే డబ్బు అది. వీరికి అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం మనం చదివితే వీరు క్రీస్తుతో కూడా ఉన్నవారని టైటిల్ ఇచ్చారు జనాలు. పేతురు యోహాను ధైర్యం చూసి 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం చదవండి. ధైర్యం చూచి వారు విద్యలేని పామరులని గ్రహించి ఆశ్చర్యపోయి వారు యేసుతో కూడా ఉన్నవారు అనే బిరుదిచ్చారు. అంత ఆధిక్యతను పొందినటువంటి వాడు ప్రభు యొక్క శిష్యుడిగా పరిగణించబడ్డాడు. 12 మందిలో ఒకటిగా వాళ్ళలో ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నవాడు ట్రెజరర్, క్యాష్ కదా, డబ్బు ఉన్నవాడిదే ఇది కదా. ఒక ఇంట్లో సంపాదించేవాడిదే పై చేయి, తక్కిన వాళ్ళందరూ ఒకళ్ళు పెద్దోడు అవ్వచ్చు, ఇంకెవరు అందరూ మామూలు వాళ్ళకి పై చేయి కావాలి. ఈయన కూడా శిష్యులందరిలో ప్రాధాన్యత వహించినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. పరిచారకుడుగా ప్రభు 5 రొట్టెలు 2 చేపలు పంచినప్పుడు ఈయన కూడా ఒక బుట్ట పెట్టుకొని పంచినాడు, పరిచర్య చేశాడు. బోధకుడుగా ప్రభు చేసేటువంటి బోధలు విని ఇతను కూడా సహజంగా బోధకుని బట్టే వచ్చింది కదా. మామూలుగా ఇదివరకు నేను బోధ చేసేటప్పుడు అయ్యగారులాగా ఖండించేవాడిని. సేవకులను ఒకసారి గుంటూరులో సేవకులు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాం. వెళ్తే బ్యాచీలుగా చేసి అప్పుడు జగపతిరావు గారు సేవకు పంపితే ప్రేమి గారు అని పోలవరం ప్రేమి గారు అని ఉండేవాడు. ఆయన బ్యాచ్లు అప్పుడు నేను చిన్నవాడు, ఆయన పెళ్లి కాలేదు, చిన్నవాడు నేను మామూలుగా వెళ్తే ఎవరిని చెప్పమన్నా అయ్యా లైట్ లేదు, అక్కడ వీధిలో నిలబడి చెప్పాలి, లైట్ లేదు నేను చెప్పాను అన్నాడు. అయ్యా డాల్పా ఉన్నవాడు చిన్నవాడు ఏదైనా చెప్పగలిగితే నువ్వు వీళ్ళెవరు నా వల్ల కూడా కాదు లైట్ లేకుండా చెప్పు అన్నాడు. పాడబాడు నాకు కొన్ని పాటలు కంటొస్తుంది, లైట్ లేకపోయి ఏదో పాడబాడి వాక్యం చేస్తే ఆయన అన్నాడు పొళ్ళు రాలుతుంది ఏదో చెప్పా చేస్తే మన పొళ్ళు రాలు కొడతాను అదేమన్నా అట్లా కొన్ని ఇదైనాక నేను నా వైఖరి మార్చుకున్నా. అంతకుముందు చాలా ఇదిగా ఉండేది ఆ బోధ కూడా, కానీ చాలా ఇదిగా ఉండేది. మామూలుగా నేను నా ఇదిలో నేను అనుకుంటాం అప్పుడు కొన్ని నేను చూశాను అలా జరగడం. అలా దేవుడు అయ్యే పట్టుకునే మనుషులు
ఒకసారి నేను ముట్లూరు అని ఉంది చేపురం దగ్గర, నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ ఇంటికాడ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఏదో ఏమేమి చర్చో ఏదో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న టీచర్లు మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయి, మనకు తెలియదు. సరే వెళ్తే అన్న వాక్యం చెప్పు అన్న అన్నాడు. అది నేను నీకోసం బైబిల్ లేదు అయితే అన్న మా బైబిల్ చాలా ఉన్నాయి అని బయటలాడితే చెప్పాను నేను మాట చెబుతూ ఒక త్రాగుబోతుని గురించి చెప్పేదానికి నాయన ఒకటి గందరగోళం చేశాడు. రే నువ్వు ఏ ఊరు నుండి వచ్చాడో తాగుపోతాడంట, గందరగోళం. అసలు ఎందుకు వచ్చానా నేను పశ్చాత్తాప. మళ్ళీ సాయంత్రం అరే ఉదయం చూశారు కదంట, కాదంటే ఆపి సాయంత్రం మళ్ళీ వాక్యం చెప్తే సాయంత్రం వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తూ ఎవరు నాకు గుర్తున్నారు. అతన్ని దేవుని ఒక వాక్యం అంత గందరగోళం చేసిన దేవుని వాక్యం పనిచేసి మారాడంటే తర్వాత నాకు కనపడి అన్న ఆయన కోసం అన్న రాను ఒకసారి అంటే అతను చక్కగా మంచి విశ్వాసం అయ్యాడని. అట్లా దేవుని వాక్యం ఒక్కొక్కరిని పట్టుకుంటూ ఉంటున్నాడు. సరే ఇతను ఎంత పరిచారం చేసి బోధ చేశాడు, ఎంతో ప్రభువు దగ్గర పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు అనుభవాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. ప్రభువు చేసిన కార్యాల గురించి ఇతరులకు సాక్ష్యం చెప్పి ఎంతో ఇదిగా చేశాడు. ఇంత ఆధిక్యతను సంపాదించుకున్నా కూడా ఆయన సైతాను ప్రవేశించడం వలన కదా, సాతాను పట్టినోడికి ఏంది, శానదయ్యం పట్టినోడు తాను గాయపరుచుకునేవాడు, ఇతరులను కూడా గాయపరిచేవాడు. తెలియదు ఏం చేస్తా తెలియదు. అలాగా ఉంటుంది సైతాన్. అలాగే సైతాను బట్టి దుర్గతి పాలయ్యాడు. 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం మనం చదివితే ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము. కొందరు దాన్ని ఆశించి విశ్వాసమును తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును తామే పొడుచుకున్నారు. చూసారు, ధనాపేక్ష. విశ్వాసులుగా మనకు కూడా ధనాపేక్ష వచ్చిందంటే కాదు. డబ్బు ఉంటే దేవుడు ఉండడు, దేవుడు ఉంటే డబ్బు ఆశ ఉండదు. ఎందుకంటే అందరూ బ్రతకాలనే ఆశతో పేదలకి దిక్కు లేని వాళ్ళకి అందరికీ పనిచేస్తారు. అది లేకుండా ధనాపేక్ష ఉంటే కూడబెట్టాలి, నేను తెచ్చినా నా మనవడు చెప్పుకోవాలి, మా తాతని ఈ ఆశలు ఉంటాయి మామూలుగా. అలాగే ధనాపేక్షతో అతను దుర్గతి పాలైపోయాడు. ప్రభువు దగ్గరుంటూ శిష్యుడిగా పిలువబడి ఇన్ని ఆధిక్యతలు కలిగి కూడా ఇలాగా కపటంగా ఉండేదానికి సైతాను ప్రవేశించి నాశనానికి ఇచ్చుకుపోయింది. చూడండి, అపోస్తుల కార్యం 1వ అధ్యాయం 18వ వచనం మనం చదివితే ఆయన యొక్క అంతం. యోధ ద్రోహం వలన ఒక పొలం కొన్నాడు. తల్లకిందులుగా పడి బద్దలైనందున పేగులన్నీ బయటకు వచ్చి చచ్చాడు. పొట్ట పగిలి పేగులన్నీ బయటకు వచ్చి, సహజంగా ఊరేసుకున్న వాళ్ళని అంటే మనం చూడకపోయిన టీవీలు ఆటలు చూస్తాం, ఆడ ముఖం కనపడకుండా నల్లగొడ్డ వేసి బిగిస్తారనుకో, గిలగిలగిల తందుకుని కాళ్ళు చేతులు కూడా వెనక్కి కట్టేస్తారు, గిలగిలగ తందుకుని చస్తారు మామూలు. కానీ ఇతను జరిగింది ఏంటంటే తనే ఉరి పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి మామూలు ఇది అలాగా పడి బద్దలై పేగులు బయటకు వచ్చినాడు. ఎంత దుస్థితితో చూడండి. యోధ ద్రోహం అన్న కదా, నమ్మక ద్రోహం చేశాడు కాబట్టి తగినక శాస్తి. కానీ మన యొక్క అంతం విశ్వాసగా దేవుని ఎరిగినటువంటి మన యొక్క ముగింపు ఎలాగ ఉండాలంటే ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. మనం హ్యాపీగా ఉండాలి, మన బిడ్డలు మనకు తెలిసి అందరూ సంతోషంగా ప్రభువుని కలిగి ప్రభు ఇచ్చాడు. చాలామంది వింటున్నారా, మా తల్లిదండ్రులు మాకు ఆస్తిపాస్తులే సమకూర్చలేదు కానీ ప్రభువుని ఇచ్చారు, లేకపోతే విశ్వాసం ఇచ్చారు. కాబట్టి మేము ఇప్పుడు చీకు చింత లేకుండా బ్రతుకుతున్నాం. అలాగా మన ముగింపు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి కానీ విషాదకరంగా అట్లా ఉండకూడదు. ఈ యోధా ఇస్కరియోతులాగా అలాగ ఉండకూడదు. ముగింపు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి.
ఒక విధంగా అంతకుముందు మనం ఆ పేదరికం లేదా దరిద్రం అనిపించిన ముగింపు యోసేపు వలె కదా. యోసేపుని గుంటలో పడేశారు, చాలా కష్టాలు పడ్డారు, చెరసాలు వేశారు. ముగింపు ఎలాగుంది? అబ్బా, అందరికీ ఆశీర్వాదకరం. ఫరోను కూడా పోషించేవాడయ్యాడు, వాళ్ళ అన్నదమ్ముల్ని, తండ్రిని, అందరికీ. ఆ కష్టకాలం 7 సంవత్సరాల కఠినమైనటువంటి కరువులో వారందరినీ పోషించి అబ్బా దేవుడు ఎంత దీవునిగా ఉన్నాడు. అలాగా మనము కూడా ప్రభువుని కలిగినప్పుడు ప్రభు యొక్క అడుగు జాడల్లో నడిచి ఎలాంటి ఇట్లాగా కపటం ఇలాంటి ఇది లేకుండా ద్రోహం తలపెడితే ఒకవేళ ఎవరికైనా ద్రోహం తలపెట్టాలనుకుంటే ఉంటారు అసలు మోహన్. సొంత అన్నదమ్ములట పొలం పని చేస్తున్నాడు. తమ్ముడు భోజనం తెచ్చాడండి. తెస్తే సరే కూర్చుని భోజనం చేసేటప్పుడు నీళ్లు లేవండి. అరే నీళ్లు తేకూడదంటే అక్కడి నుండి మూసరాటం ఎందుకు, బావి ఉంది కదా బావిలో తేద్దాం, తేలేదన్నాడు. సరే తమ్ముడే బావిలో దిగుతున్నాడు, దిగుడు బావి కావాలి దిస్తున్నాడు. దిగుడు బావి కాదు, బావులు మరి ఏదో తోడుతూ ఉంటే ఇతను ఎత్తి బావిలో పడేశాడంట. దానికి ఆధారం లేదు, చనిపోయాడు. ఎందుకని? ఆస్తి. తమ్ముడు చచ్చిపోతే అంతా నాకే అయిపోద్ది అని ఆస్తితో పోరాడు. వెళ్ళి భోజనం కలుపుకొని తిన్నాడు. ఈడు చచ్చాడు. ఎందుకని? తమ్ముడు కూడా అనుకున్నట్టే ఈడు చస్తే విషం పెట్టాడని. చస్తే ఆస్తి అంతా నాకు అయిద్దని. అయిందా? ఇద్దరు పోయారు. అలాగే ద్రోహం తలపెట్టకూడదు. నీకు చేతనైతే సహాయం చేయి, అంతేగాని ద్రోహం తలపెడితే ఇలాగే ఉంటాయి పరిస్థితులు. చాలా భక్తిని మనం అలవర్చుకునే మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఎన్నో దేవుని యొక్క ప్రభువు కూడా అంత ద్రోహులు చిత్రవద చేసేవాడిని కూడా తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించమని క్షమించాడు, తండ్రిని వేడుకున్నాడు. మరి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ద్రోహం చేయటం, యుక్తిగా అలాగ మోసం చేస్తే దేవుడు ఏదో ఒక దినాన అలాగా కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన అంతం ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి కానీ విషాదకరంగా ఉండకూడదు. అందుకని యోధాని మనం చాలామంది అనుకుంటున్నాం కానీ ఎవరో ఏదో ద్రోహులు అది ఇది అనుకుంటే మనం కూడా అలాగే ఉన్నాం. ఒకసారి ఒక అతను ప్రార్థనకి వెళ్ళారంట. అప్పుడు ఎండి పాల్ గారు వాక్యం చెబుతూ యూదులు కాదు ప్రభుని సిలువేసింది నీవే అని అన్నాడట. ఈయన అనుకుంటున్నాడు, ఈయన బీడీ చదువుతున్నాడంట. అసలు ఏంటి, నేను ఆ రోజులో నేనున్నానా? ఎంతో కాలం అయింది కదా, ఏంటి ఈయన డాక్టర్ ఎండి పాల్ అయ్యిండి ఇంత అజ్ఞానంగా మాట్లాడతాడు అని అనుకుంటున్నాడట. అనుకుంటే ఆయన మనోనేత్రాలు తెరబడ్డాయంట. ప్రభువుని సిలువేస్తున్నారంట. ఒకడు సోలంతో గుస్తే ఈయన మనిషి కాదు మృగం అనుకుంటున్నాడంట. అనేదానికి తిరిగి చూశాడంట. ఒరే ఎన్నాటం అనుకుంటే ఈయనేనంట ఆ రాను వారు వేసుకుని ఈయన ఇక అంతే పడిపోయి మొదటిసారి వచ్చాడంట సన్నిధికి. ఏడుస్తా మీటింగ్ అయిపోయింది, అందరూ అయిపోయింది, అది తీసుకొచ్చిన ఇదేంద్ర ఫస్ట్ సారి వచ్చి ఎట్లాగంటే ఇక పాపాలను ఒప్పుకుని పశ్చాత్తాపడి మామూలు మనసు పొంది ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా సేవ చేసి రిటైర్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు సేవ చేస్తా ఉన్నాడు. అలా మనోనేత్రాలు తెరపడ్డాడు. నువ్వు యూదులు కాదు నీవే ప్రభువుని సిలువేశావు, దైవ సేవకుడు చెబుతా ఉన్నాడు. నీ చెడు తలంపులను బట్టి ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు, నువ్వు చేసినటువంటి క్రియలను బట్టి ఆయన చేతుల్లో ఒక శీలలు గుచ్చారు. ఇలా చెబుతూ ఉంటే ఆయన మనోనేత్రాలు తెరబడి అరే యూదులుగా నేనే దుష్టుని పశ్చాత్తాపడ్డాడు. అలాగే యోధా ఇట్లా ద్రోహం చేశాడు, దుష్టుడైతే మనం అనుకుంటాం కదా, కానీ మనం కూడా అలాగే దేవుని పని పాడు చేయటానికి ఇలాగ యోధాలాగా ఆ కుట్రలు బానటం ఇలాగ ఎన్నో చేసి కుటుంబానికే శాపం తెచ్చుకునేవారుగా. కాబట్టి అలా మనకి చేతనైతే మేలు చేయాలి, లేకపోతే మౌనంగా ఉండాలి. కానీ ద్రోహం చేస్తే మటుకు తరతరాలకి అది
అలాగే చెరగని ముద్రలాగా ఉండిపోవాలి. కాబట్టి యోధాను గురించి దేవుడు 7 సార్లు ఆయనకి హెచ్చరించినా కూడా లోబడని అలా దిద్దుకోలేకపోయాడు. తన తప్పు దిద్దుకోలేక అలాగే నాశనం అయిపోయి చాలా దారుణం అలాగ అయిపోయారు. కొంతమంది ఏందో కానీ చాలా భక్తులు ఇది సీనియర్స్ అయినా ఎంతో అనుకున్నా కూడా భ్రష్టులు అయిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకని ఇక్కడ బాపట్లో ఒక అతను ఉన్నాడు, ఆయనకి జైలు పాస్టర్ అని పేరు. ఆయన అంటే జైలుకి అందరికి వెళ్ళటానికి అనుమతి ఎవరు, ఆ ఎస్పీ వాళ్ళ పర్మిషన్ ఉండాలి. ఆయన తెచ్చుకున్నాడు. ఈ జిల్లాలో ఉన్న వినుకొండ కానీ తెనాలి రేపల్లి జైలు అన్ని ఊళ్ళో ఉండగా తాలూకాలు అక్కడ ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్ళి వాకింగ్ చేయడానికి ఆయన పర్మిషన్. ఒకసారి అంటున్నాడు ఆయన, జైలుకి వెళ్ళాలని ఇప్పుడు నాకు సిగ్గు అయిపోతుంది అంటున్నాడు. అదేంటి బ్రదర్ అంటే పాస్టర్లే ఉంటున్నారండి జైల్లో. ఎందుకని ఏదో దొంగతనం చేసేది కాదు, రేప్ కేసులు వీటిల్లో ఎక్కువ మంది వాళ్ళే ఉంటున్నారు. అసలే వాక్యం వాళ్ళు ఇంకా బాగా ఆరితేరినోడు, వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి వాక్యం, నాకు సిగ్గు అయిపోతుంది అంటున్నాడు. అదే చూడు, మిమ్మల్ని బట్టి కదా నా నామం అన్ని జన్మ మధ్య దూషించబడతాం. అలాగే యువదాస్కరైతే మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ ఆ ప్లేస్లో మనం ఉండి ఇలాగ దేవుని సేవను పాడు చేయటం, అలాగే దేవుని నామాన్ని దోషను పాడు చేయటం, ఇలాగుండి శాపాన్ని మూట కట్టుకుంటున్నాం కానీ ఆశీర్వాదాలు వెళ్ళావు. కాబట్టి ఆ యోధాకి అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చిన పశ్చాత్తాపడలేదు, సరి చేసుకోలేదు. మనం కూడా అలాగ ఉండకుండా ప్రభా ఆ ద్రోహ బుద్ధి, ఆ కపటం, యుక్తి అవన్నీ నాలోని తీసివేసి ఆ నిర్మలమైనటువంటి ఒక ప్లెయిన్ హార్ట్ నాకు దయచేయి ప్రభు. నిండు మనసుతో నిన్ను సేవించేవారు, ఊపిరున్నంత వరకు నీకు మహిమ తెచ్చేవారికి చేయనాయనని మనం ప్రభు సన్నిధిలో వేడుకుందాం. ప్రభు తప్పక అలాగా అతిక్రమంలో దాచిపెట్టువాడు వర్ధినుడు, కానీ వాడిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరం పొందుతాడు. ఒకవేళ మనలో యోధాలాగా ద్రోహ బుద్ధున్నా దేవుడు దాన్ని తీసేసి మంచి ఆ విశాల హృదయాన్ని ఇస్తాడు. అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి, అందరూ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి దీవెని పొందాలి అని అలాగ ఆత్మల కొరకు ప్రయాసపడేవారుగా, అలాగ దేవుని యొక్క ఆ వాక్యాన్ని లేకపోతే దేవుని గురించి సాక్ష్యం చెప్పి అనేక మందిని ప్రభు కొరకు సంపాదించేవారుగా దేవుడు చేస్తాడు. కాబట్టి ఏదో ఇస్కరేతు యోధ ద్రోహి సైతాన్ ప్రవేశించాను, మనలో కూడా సైతాన్ కాసుకుని ఉంటాడు. ఎవరిని మృంగుదనాన్ని గర్జించమలే కాసుకుని ఉంటాడు, ఎవరిని విడిచిపెట్టాడు. వీడు ముసలోడైపోయాడులే లేకపోతే వీడు పిల్లోడు అనుకోడు, కానీ ఎవరిని ఇది కాకుండా సైతాను మింగేస్తాడు. కాబట్టి ఆ సైతాను మా దగ్గర రాకుండా మెళకుగలిగి ప్రార్థన చేసుకుందాం, ప్రభు కృప కొరకు వేడుకుందాం. సాతాను మీలో ఒకడు సాతాను, శిష్యుడేయండి సాతాను. అలాగే మనం సాతాను సంబంధుల్లాగా ఉండకుండా దేవుని బిడ్డలాగా వీరు క్రీస్తు కూడా ఉన్నవారు అని ప్రభుకు మహిమ తెచ్చేవారుగా ఉందాం. ప్రభు తన వాక్యం దీవించిందిగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభా, యోధా లాంటి ద్రోహ బుద్ధి, కపటం, ధనాపేక్ష ఇవి నాలో లేకుండా చేయను. అవి నాలో ఉంటే నన్ను కూడా సైతాను పట్టేసి ఆశీర్వాదానికి బదులు శాపగ్రస్తుండయి నా బిడ్డలకి మా వంశానికి శాపాన్నే కూర్చుకుంటాను. నాయన దయతో క్షమించని ప్రభు సన్నిధిలో మనం తగ్గించుకుని మనలో ఉన్నటువంటి ప్రభా నాలో ఇంకా ఈ పనికి మాని దాచి ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ తీసివేయన ఆయన నీ పుణ్యరక్తంతో కడిగి శుద్ధీకరించు ప్రభా అని వేడుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేంగల తండ్రి, పరిశుద్ధులైన ప్రభా, నీ మహాకృపను బట్టి నీ దయని బట్టి ఈ దినాన్ని నిన్ను ఆరాధించుకోగలిగాం. ఏవో నిన్ను సులువు వేసినటువంటి యోధాస్కరేతుల్లో సాతాను ప్రవేశించిందట నాయన ప్రభా. అలాగ ద్రోహం చేసి ప్రభా తండ్రి నాయన గురి పెట్టుకుని పట్టబద్దలై పేగులు బయటకు వచ్చి దిక్కుమాలిన సావదచ్చినట్టు మేము చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగ శాపగ్రస్తులుగా మేము ఉండకుండా ప్రభా నీ పాదమును పట్టుకుని నీ కృప కొరకు వేడుకుని ప్రభా నాయన ఆ శాపాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా మార్చుకునే వారికి చేయండి ప్రభా. నీతి కలిగి నీ యొక్క అడుగుజాడలో నడిచేటువంటి హృదయం దయచేయండి నాయన. నీ యొక్క ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపి నడిపించమని యేసు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్.
మనందరం లేచి పాట పాడుకునే సమయంలో కృతజ్ఞత అర్పణలు అర్పించుకుందాం. 240వ పాట పాడుకుందాం. 301 పేజీలో ఉన్న 240వ పాట. ఓ సంగమా సర్వంగమా పరలోక రాజపు ప్రతిబింబమా యేసయ్యను ఎదుర్కొనగా నీతినలంకరించి సిద్ధపడుమా. ఓ సంగమా వినుమా రాణి ఓ పేరు అపరంజితో వర్ణవస్త్రధారణతో తరంగాలతో ప్రాణేశ్వరుని ప్రసన్నతతో ఆనంద తైల సుగంధాభిషేకము ఆనంద తైల సుగంధాభిషేకము పొందితివే యేసునందు పొందితివే యేసునందు. ఓ సంగమా సర్వంగమా పరలోక రాజపు ప్రతిబింబమా యేసయ్యను ఎదుర్కొనగా నీతినలంకరించి సిద్ధపడుమా. ఓ సంగమా వినుమా క్రీస్తే నిన్ను ప్రేమించెనని తన ప్రాణమున తెంచెనని స్వస్థపరచెని దోషముగా మూఢత కళంకము లేనిదిగా మహిమాయుక్తముగా నిలువగోరే యేసువా మహిమాయుక్తముగా నిలువగోరే యేసువా సహింతువా తీర్పునాడు సహింతువా తీర్పునాడు. ఓ సంగమా సర్వంగమా పరలోక రాజపు ప్రతిబింబమా యేసయ్యను అగా నీతినలంకరించి
చాలామంది తర్వాత వస్తున్నారు. ప్రభు పెందలకాడ వెళ్ళే మనసు దయచేయమని ప్రార్థన చేసుకోండి. అలాగే కొంతమంది క్రొత్త వారు వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారో ఏంటో తెలియట్లేదు. కాబట్టి ఒకవేళ మీ దగ్గర పేపర్ లేకపోతే వీళ్ళు ఇస్తారు, చిన్న పేపర్ మీద మీ పేరు, అందరికి సెల్ ఉంది కదా, ఆ నెంబర్ ఇస్తే లేదా ఏదో ఉండే ఏరియా రాశారనుకోండి, అవన్నీ ఒక చోట పదిలిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తారు మీకోసం. కాబట్టి దయచేసి కొత్తగా వచ్చేటువంటి కొత్తగా కదా అసలు అందరూ కూడా ఈసారి అది చేయండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ అందరూ చాలామంది ఉన్నాయి నెంబర్లు. కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు ముఖ్యంగా పేరు, ఆ నెంబరు, అవి ఉండే ఏరియా దయచేసి రాసిస్తే మీ కొరకు బాగా ప్రార్థన చేస్తాను. అలాగే మన యోహాన్ బ్రదరు దేవుడు కృపను బట్టి ఆయన కంటి ఆపరేషన్ చేస్తే బాగా దేవుడు కృప చూపాడు కాబట్టి అందరికి భోజనాలు పెట్టాలనుకున్నాడు. అందుకని కింద షామ్యాన వేసి అంతా అరేంజ్ చేసి రెడీ అయిపోయినాను. చెప్పాడు ఇంకేం లేదు, రెడీ, ఎవరు కిందకి దిగి భోజనం చేసి ఎట్లు వచ్చేదో అట్లు పోవటమే, ఇంకా అనుమానం లేదు. అతని కొరకు ప్రార్థన చేయండి. అలాగే సంఘం బుధ శనివారం నాడు మనకి 6:30కే ప్రార్థన. దయచేసి చాలామంది బుధవారం యోధాగానికి ఎంత యుక్తిగా ఉంటున్నాడో, కొంతమంది బుధవారం ఉన్నారు, శనివారం కాకపోతే ఏంటంటే అదొక యుక్తి అని, అదొక టైప్ కదా, రకరకాలు ఉంటాయి కదా, రకరకాల పిచ్చి అని. పిచ్చి ప్రేమలో కూడా పిచ్చిలో రకరకాలు అట్లుంటాయట. అలాగా ఉండుకు మనం దేవుని నిండు మనసుతో దేవుని సేవించేవారుగా మనం ఉండాలి. కాబట్టి ఉపవాస ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేయదు. అలాగే ప్రతి నెల 2వ శనివారం ఉదయం 10 గంటలకి మనం కూడి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి దయచేసి అందరూ పాలు పంపులు పొందండి. అప్పుడు మనం ఆత్మలో బలంగా ఉంటాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన ప్రభా, నీ మహాకృపను బట్టి, నీ దయని బట్టి ఆరాధన జరిగించుకుని భాగ్యం ఇచ్చారు. నీకు స్తోత్రాలు. ఉదయం అయితే మేఘాలు గమి చల్లగా ఉన్నా కానీ ప్రభా, నీ మహాకృపను బట్టి వర్షాన్ని ఆపి మంచి వాతావరణం ఇచ్చారు. నీకు స్తోత్రాలు నాయన. మీరు తెచ్చిన బిడ్డల కొరకు నీ స్తోత్రాలు, మీరు ఇచ్చిన వాక్యం కొరకు నీ స్తోత్రాలు. మాలో ఎవరిలో సైతాను ప్రవేశించి యోధాలాగా నాయన ద్రోహానికి తలబడే వారుగా ఉండకుండా ప్రభా, నీ యందు భయభక్తులు కలిగి నీ యొక్క అడుగుజాడలో నడిచి నీకిష్టులుగా ఆశీర్వాదాన్ని పొందేటువంటి వారుగా చేయండి. ప్రేమ తెచ్చి నీ కానుకలు మీరు ఆశ్రయించండి. ఇవి నీ రాజ్యవ్యాప్తికి ఉపయోగపడటానికి నీ కృప చూపండి. అలాగే నీ దాసుడు యోహాన్ బ్రదర్ మీరు కరుణించి నాయన కంటి ఆపరేషన్ సక్సెస్ చేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలు. కృతజ్ఞతగా నాయన భోజనాలు చేస్తుండగా బిడ్డ ఆత్మలో నింపబడి తల్లి వలె ప్రార్థనాత్మ కలిగి నీ చేత వాడబట్టాలని కృప చూపండి. ఈ బిడ్డలందరినీ కరుణించండి. అందరూ ఆరోగ్యవంతులై నీకిష్టులుగా ఉండే భాగ్యం దయచేయి. మాలో ఎవరిలో సైతాన్ని ముట్టకుండా నీ కంచి వేయి కాపాడండి. నీ సన్నిధి మాతో ఉంచి నడిపించమని యేసునామమున వేడుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమెన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, కుమారుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనందరికీ తోడైండి. ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన ఇచ్చే నిండైన మెండైన దీవులు పొంది అనేక మందికి దీవునికరంగా ఉంటాను ప్రభు కృపను గురించి కాచి కాపాడునుగా. ఆమెన్, ఆమెన్. నాదు జీవం నీదే ప్రభు, నాదు ప్రేమ నీదే దేవా, నాదు గృహం నీదే తండ్రి, నా సమస్తం నీదగున్. నాదు జీవం నీదే ప్రభు, నాదు ప్రేమ నీదే దేవా, నాదు గృహం నీదే తండ్రి, నా సమస్తం నీదగున్. మే గాడ్ బ్లెస్. అందరికి వందనాలు. కింద భోజనాలు అరేంజ్ చేశారు. ఒక అడుగు ఆలస్యమైనా అందరూ ఎందుకంటే ఎంతో ఆశతో చేశాడు. ఆ రష్గా ఉందని వెళ్ళిపోవద్దు, దయచేసి భోజనం చేసి వెళ్ళండి. యోహాను కొరకు ప్రార్థన చేయండి.
సండే స్కూల్ 4 గంటలకి, వాళ్ళు 3ంటికి వచ్చి కూర్చుంటున్నారు. మంచిది, థ్యాంక్ యూ. అందరికి సెలవు. కింద ముందు సహోదరులు వెళ్ళండి కింద అంతేనా, లేకపోతే మీరే కొద్దిమంది మీరు పోండి గబక్కని కిందకి దిగి ఏదైనా సహాయపడవచ్చు. పోండి, ముందు సహోదరులు పోండి, తర్వాత స్త్రీలు పోండి.